Good morning, sir. Okay, Jagush, morning. ഇഷ്ടമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായി. Okay. മേഘന, good morning. Jeena, good morning. Yes, good morning, Rija. Good morning, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, Aishwarya, good morning. Good morning, sir. Rasika, good morning. Good morning, sir. Okay, Arya, good morning. Good morning, sir. Okay, Akila, good morning. Good morning, sir. Okay, Usha, good morning. Good morning, sir. Okay, Jayalakshmi, good morning. Okay, ആരംഭിച്ചാലോ നമുക്ക്? Let us start. Okay, so we can start. Okay, ശരിയാ. Okay, മേഘന. Okay. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നൗൺ ആൻഡ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യൂണിറ്റ് 2-ല് നൗൺ എന്താണ്, പ്രോനൗൺ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ നൗൺ, കോമൺ നൗൺ, അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ. പ്രയർ. ഓ സോറി. പറഞ്ഞോളൂ. പാടട്ടെ. Yes, Kelly. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together with love. There is only one God, there is only one King. There is only one body, that is why we sing. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together with love. We are the children of God. We are His promise divine. We are His chosen desire. We are His glorious new wine. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together with love. Okay. അടുത്താണ് സൈനിങ് ഓൺ. പ്രയർ മാത്രമല്ല, ആഷ്കർ Sir, സൈനിങ് ഓൺ ഉണ്ടാവും. sir, പറഞ്ഞോളൂ. എന്നാ തോട്ട് വരട്ടെ. തോട്ട് പറഞ്ഞു. Okay. Good morning, sir, and good morning, my dear friends. I am Jevisha, and today I am going to share a beautiful thought by Mother Teresa. Spread love everywhere you go. Let no one ever you without living happy. I will repeat my thought. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happy.
That means when we are kind to others and share love, we make the world a happier place. Thank you and have a wonderful day ahead. Okay, very good, very good. Yes, അഷ്കറിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിന് എവിടെയൊക്കെയോ കേട്ടുമറന്ന ഒരു മലയാളം പാട്ടിന്റെ ട്യൂണിനോട് ഒരു യോജിപ്പുണ്ട്. യെസ്, ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനൊരു നല്ലൊരു അങ്ങനെ തോന്നി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സൈനിങ് ഓൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ? ആണല്ലേ? ആ യെസ്, ഓക്കെ. ബിനി പറഞ്ഞു. ബിനിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കാം. യെസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കൂടിയാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. Making melodies in my head, making melodies in my head, for the King of Kings. Making melodies in my head, making melodies in my head, for the King of Kings. Making melodies in my head, making melodies in my head, thumbs in, elbows out, for the King of Kings. Making melodies in my head, making melodies in my head, thumbs in, elbows up, for the King of Kings. Making melodies in my head, making melodies in my head, thumbs in, elbows out, knees bent. Making melodies in my head, making melodies in my head, for the King of Kings. Thumbs in, elbows up, knees bent, feet apart, making melodies in my head, making melodies in my head. Thumbs in, elbows up, knees bent, feet apart, making melodies in my head, making melodies in my head. Thumbs in, elbows up, knees bent, feet apart, making melodies in my head, making melodies in my head, for the King of Kings. Making melodies in my head, making melodies in my head, for thumbs in, elbows up, knees bent, feet apart, turn around, making melodies in my head, making melodies in my head, for the King of Kings. Thank you, sir. Thank you, everyone. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പിന്നീട് എന്താ പറയാ, പെർഫോമൻസിനെയും ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച മനസ്സിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം ജോബ് സർ. Welcome to all of you to the class of Job sir. To the class Job sir. Okay, thank you. ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. പിന്നീട് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. രാവിലെ പ്രെയർ പറയുന്നതാണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്, സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ പറയുന്നതാണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാം. യെസ്, ഓക്കെ. ദാറ്റ് യു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നൗണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ നൗണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൗണുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രോപ്പർ നൗൺ ഉണ്ട്, കോമൺ നൗൺ ഉണ്ട്, അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഉണ്ട്, കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നൗണുകളെ നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ എന്ന് വേർതിരിക്കാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്, എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. വീണ്ടും ഓരോ നൗണിന്റെയും സിംഗുലറും പ്ലൂറലുകളും എങ്ങനെ വരും? ചിലതിന് എസ് ചേർത്താൽ മതി, ചിലതിന് ഇ എസ് ചേർത്താൽ മതി, ചിലതിന് ഐ ഇ എസ് ചേർത്താൽ മതി. ചില വാക്കുകളുടെ നൗണിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്
നൗണുകളുടെ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ്കുലിൻ ഉണ്ട്, ഫെമിനിൻ ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് കോമൺ ജെൻഡർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മളത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രോനൗണിൽപ്പെട്ട റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്. റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ മൈസെൽഫ് ആണ്. യു എന്നാണെങ്കിൽ യുവർ സെൽഫും വരാം, യുവർ സെൽഫ്സും വരാം. രണ്ട് ശരിയാണ്. ആ യു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഒരാളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവർ സെൽഫ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യു എന്നുള്ളതിന്റെ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ യുവർ സെൽഫ് ആണ്. ദേ എന്നുള്ളതിന്റെ ദെം സെൽഫ് ആണ്. ഷീ എന്നുള്ളതിന്റെ ഹെർ സെൽഫ് ആണ്. ഹി എന്നുള്ളതിൻ്റെത് ഹിംസെൽഫ് ആണ്. ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വൺ സെൽഫ് ആണ്. അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. മേഘന, am I right? Relative Sir, pronouns. last class I was not there, sir. I was absent. So I listened the record classes, sir. Okay, അമൃത എന്താ പറഞ്ഞത്? Sir, relative pronoun just start ചെയ്തായിരുന്നു. റിലേറ്റീവ് അല്ലേ? ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോയിരുന്നു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഇതിനെ കുറിച്ച്. റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ബന്ധം അല്ലേ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. യെസ്. അപ്പോ ആ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചുള്ളതാണ് അമൃത പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കണം, ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കണം. ഒരു കുറച്ച് നാളത്തിന് ശേഷമായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോടൊരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അമൃത. ആ വാചകം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? വായിച്ച്. This is a boy. He came here yesterday. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻസർ എഴുതിയായിരുന്നു നമ്മളതിന്റെ. സാർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഹൂ ചേർത്ത് എഴുതണമെന്ന്. ഹൂ, അതായത് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഹൂ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹൂ ആർ യു, ആര് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ആര് എന്നുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയ എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്, ഇതാണ് ആ കുട്ടി. ഹൂ കെയിം, വന്നതായ. ഹിയർ, ഇവിടെ. യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വാചകം പറയണം. അപ്പോ ഇത് പറയേണ്ടത് ആരാണ്? ബിനിനെ തന്നെ വിളിക്കണം. ബിനി, ഇത് ബിനിയുടെ ദിവസമായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണം ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്. ഒരു സെന്റൻസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഒരു സെന്റൻസ്. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, he got full A+ in SSLC examination. രണ്ടാമത്തെ വാചകം. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് അപ്പൊ എന്ത് വരും? ബിനി. ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ വാചകമാണ് he got full A+ in SSLC examination. ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആർക്ക് പറയാം? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാമോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് ആയ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. എന്താണ് ആയ? അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൂ ആർ യു, നീ ആരാണ്, ആര് എന്നാണ്. ആര് എന്ന് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയ എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. നോക്കിയേ, ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ കുട്ടി ഇവനാകുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്, ഇതാണ് ആ കുട്ടി. ഹൂ കെയിം, വന്നതായ. ആ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആര് വന്നു എന്നല്ല. ഹൂ കെയിം, വന്നതായ. ഹിയർ, ഇവിടെ, യെസ്റ്റർഡേ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഞാനൊരു വാചകം പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്, ഇതാണ് ആ കുട്ടി. ഹി ഗോട്ട് ഫുൾ A+ ഇൻ SSLC എക്സാമിനേഷൻ. ഇവന് SSLC എക്സാമിനേഷന് ഫുൾ A+ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ആ കുട്ടി. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി? SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ A+ കിട്ടിയതായ കുട്ടി ഇവരാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് Who got full A+ in examination. Very good, Blackden. Who got full A+ in SSLC examination? This is the boy who got full A+. Okay, Jerusha, who got full A+ in SSLC examination? Yes. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, അടുത്ത നമുക്ക് വേറൊരു വാചകം പറയുന്നത്. അത് എഴുതിയേ. This is the boy. അടുത്ത വാചകം, I met him yesterday. Okay, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. This is the boy. രണ്ടാമത്തെ വാചകം, I met him yesterday. Okay, അപ്പോൾ നോക്കി, this is the boy, ഇതാണ് ആ കുട്ടി. I met him yesterday. ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ട കുട്ടി ഇവനാണ്. Yes. So shall I say? This is the boy whom I met yesterday. Yes, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി This is വേറെ the ആർക്കെങ്കിലും boy. പറയാം? This is the boy that I met yesterday. Yes, that I met yesterday. Yes. This is the boy me met him yesterday. Me met yesterday. അപ്പൊ അതൊന്നും ചേർത്തില്ല. Yes, okay. This is the boy whom I met yesterday. Whom I met yesterday. Okay. Aishwarya പറഞ്ഞോളൂ. This is the boy when I met him yesterday. Whom I met. Yes. This is the boy I met whom yesterday. I met whom yesterday. Yes. Okay. Yes. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ ഏതൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹൂ വരും, പിന്നെ എന്ത് വരും? ഹും വരും. ഹും എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഹൂ, ഹും, പിന്നെ വെയർ, WHERE, വെയർ, വിച്ച്, WHACH, വിച്ച്, നേരത്തെ അമൃത പറഞ്ഞ ദാറ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം വെൻ, WHEN, വെൻ, വെയർ, WHERE, വെയർ. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഗതികളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിഷയത്തോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്, ഇതാണ് ആ കുട്ടി. ആരെയാണോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടത്, ആ കുട്ടി ഇതാണ്. ആരെയാണോ? ആരെ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ്? ഹും എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് whom I met yesterday. This is the boy whom I met. Whose relative pronoun ആണ്. Okay. ഇനി ഞാൻ അമൃതനോട് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ഹും എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളത് ഹൂ വെച്ച് പറയാൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടി വരും? What's that? ഇപ്പോ ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഹൂ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന്
റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പറയണം. ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സെന്റൻസിൽ അപ്പൊ ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. ഹും മാറ്റിയിട്ട് ഹൂ ആക്കും. Okay. This is the boy who meet me yesterday. ഹൂ മെറ്റ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. അങ്ങനെ ആക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായ? Okay. ഇതാണ് ആ കുട്ടി. ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടതായ കുട്ടി ഇതാകുന്നു. അതയ്യാട്ടോ ഹൂ എന്നോ. അപ്പൊ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വരും. എങ്ങനെ വരും? ഹൂ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഹൂ മെറ്റ്. പിന്നെ ഹിം എന്ന് പറയണ്ട. ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മീ നയിക്കത്. ഹൂ മെറ്റ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടതായ കുട്ടി അതിവനാണ്. വെച്ച് പറയുമ്പോ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടതായ കുട്ടി ഇവനാണ്. കണ്ട തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ട. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടത്? അത് ആ കുട്ടി ഇവനാണ്. പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടതായ കുട്ടി ഇത്. അതാണ് പൂവും കുമ്പും തമ്മിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു വാചകം പറയണം. ഇനി അടുത്ത ആരെയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുക? ജീന വർഗീസ്. Yes, sir. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇന്നലെ എന്റെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇത് സാറ് പറഞ്ഞത് സാർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ. പച്ചക്കറികൾ മോശമാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ചെയ്യാം. ഇന്നലെ എന്റെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ മോശമാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. Esther, 1 minute, sir. Okay, no problem. Take. Simple. The vegetables which brought my husband was was not very good. Was not good, അല്ലേ? വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കൂടുതലില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വാക്കുകളുടെ പകരം വേറൊന്ന് പറയാം. The vegetables which my husband brought yesterday were not good. അല്ലെങ്കിൽ were bad. മോശമായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആയ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ്. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ സാർ? ഓക്കെ പറയാം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറയാം. നേരത്തെ ജെറുഷ പറഞ്ഞ പോലെ ദ വെജിറ്റബിൾസ്, പച്ചക്കറികൾ. എങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ? എന്റെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിയതായ പച്ചക്കറികൾ. വിച്ച് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ബോട്ട്. മൈ ഹസ്ബൻഡ് ബോട്ട്, എന്റെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിയതായ പച്ചക്കറികൾ. ആ വാങ്ങിയതായ എന്നുള്ളതിന് പകരം കൊണ്ടുവന്നതായ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ആ ബോട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം ബ്രോട്ട് എന്ന് വായിക്കാൻ മതി. BROUGHT. വിച്ച് മൈ ബ്രോട്ട്, എന്റെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നതായ പച്ചക്കറികൾ. ഇനി എപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള പറയണമെങ്കിൽ സമയം കൂടി പറയാം. യെസ്റ്റർഡേ. വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ വാസ് ഉപയോഗിക്കരുത്, വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേർ നോട്ട് ഗുഡ്. The vegetables which my husband brought yesterday were not good. അല്ലെങ്കിൽ were bad. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ ആയ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തില് വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യെസ്. ഇനി അമൃത നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം. അമൃതയോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അവൾ വന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു.
അവൾ വന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. I tell you that she came. I tell പറഞ്ഞു. അപ്പൊ I told that. I told you. I told you that she came. That അവിടെയാണ് ആ ദാറ്റ് ഇതിന് വരുന്നത്. ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അത് എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബൈസിക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സ്കൂട്ടർ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ദാറ്റ് അത്. അതുകൂടാതെ എന്ന് എന്നുള്ള വേർഡായിട്ട് അത് റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? ഈ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. എന്ന്. ഐ ടോൾഡ് യു, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ആ എന്നുള്ളവിടെ കിട്ടണം. എന്ത് ഷീ കെയും, അവൾ വന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഇത്രയൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ താഴേക്ക് നിന്നിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. യെസ്. അതുപോലെ ദാറ്റ് വെച്ച് വരുന്ന വേറെ നിങ്ങൾ 1-2 വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നർത്ഥം വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സർ അതൊന്നും പാടി പറയൂ. ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഷീ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ, അവൾ ഇന്നലെ വന്നുവെന്ന്. ആ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ നടുക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ദാറ്റ്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനിക്കും പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷീ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ വന്നുവെന്ന്. ഐ ടോൾഡ് യു, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് യു, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഷീ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ. യെസ്. ഇനി വേറെ പറയാം. ഐ ടോൾഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ജോബ് സാർ ടോട്ട് അസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഓൺ 21st April. 21-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ മാസം ജോബ് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. എടുത്തുവെന്ന്. യെസ്. ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഗോൺ, അവൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മോഡലിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറയാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The book dash I borrowed, BORROWED, dash I borrowed is very interesting. Very interesting. ഓക്കെ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ 3 റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ പറയുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് ഫിൽ ചെയ്തോളൂ. ബ്രാക്കറ്റിലെ ചോദ്യം യൂസ് ദ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ദ ബുക്ക് ഡാഷ് ഐ ബോറോഡ്, ഞാൻ കടം വാങ്ങിയ ബുക്ക് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്ക്. യെസ്. Which? അപ്പൊ അമൃത അവിടെ വിച്ച് വെച്ചു. അനു തോമസ് എന്താ വെച്ചത്? So that the book that I borrowed is very interesting. Yes. Okay. That I borrowed, very interesting. Yes. Aparna Sanu. Aparna. Yes. സാർ ആ ബോറോവിടെ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു? കടം വാങ്ങുക. കടം വാങ്ങുക. ഓക്കെ. ഇത് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നേരത്തെ മേഘന പറഞ്ഞ ദാറ്റിന്റെ അത് സൂട്ടാവും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിച്ച് സൂട്ടാവും. വിച്ച് ഐ ബോറോഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ദാറ്റ് ഐ ബോറോഡ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. രണ്ടും പിന്നെ അത് സൂട്ടാവും. അടുത്തത് ദ മാൻ. രണ്ടാമത്തെ ദ മാൻ dash we met
the man dash we met this morning is a pilot. P-I-O-L-E-T. I will repeat. The man dash we met this morning is a pilot. ചോദ്യം ഇതാണ്. Use the correct relative pronoun. The man that we met this morning is a pilot. Yes. The man Whom man we who met met this morning is a pilot. Yes. Yes. The man Okay. whom we met this morning is a pilot. Okay. Yes. വെച്ചാണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് വെച്ച് ഇത് തെറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ആണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ മാൻ whom we met this morning, ആരെയാണോ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടത്, ആ മാൻ is a pilot. Okay. അടുത്തത്, the boy dash is my student. The boy dash is my student got first rank. Okay. പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. appropriate relative pronoun ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. The boy who is met my student is first rank. Yes. The boy who got the first rank in my student is Ah. my student. Okay. ആ ഡാഷ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി, കറക്റ്റ് ആവും അത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റുഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമി ഇട്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയി. The boy dash is my student got first rank. The boy who is my student got first rank. Okay. നോക്കി, അപ്പൊ the boy, ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി? Who is my student, എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായ കുട്ടി. Who is my student, എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായ കുട്ടി got first rank. അതിലെന്ത് കിട്ടി? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. അടുത്തത്, the book dash you gave me is lost. The book dash you gave me is lost. The book that you give me is lost. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി The book നല്ലതായിട്ട് which you gave me is lost. yes, the book which you gave me, നീ തന്നതായ ബുക്ക് കണ്ട, which you gave me is lost. അതെന്ത് ചെയ്തു? നഷ്ടപ്പെട്ടു. is lost. Which ആയ. That you say better, sir. The book that you gave me is lost. yes, കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, only 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മേഘനക്ക് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ചൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ബെറ്റർ ഈസ് വിച്ച്. അടുത്തത്, this is the room dash she was born. B-O-R-N. This is the room dash she was born. Okay, എഴുതിക്കോ. ആസ്മി പറഞ്ഞു, എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞോ, അഖില പറഞ്ഞു. This is the room when she was born. ചെറിയൊരു
Where she was born. Where she was born. Where she was born. Where ആണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ. Where. Okay, this is the room. ഇതാണ് ആ മുറി. Where she was born. എവിടെയാണോ അവൾ ജനിച്ചത് ആ മുറി ഇതാണ് കേട്ടോ. എവിടെ സ്ഥലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ്? Where ആണ്. Where. Yes. അടുത്തത് she got a new boyfriend. She got a new boyfriend. Dash works in a bank. Dash works in a bank. I will repeat. She got a new boyfriend. Dash works in a bank. Yes. She got a new boyfriend who works in a bank. Who works in a bank. Yes. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാട്ടോ. She got a new boyfriend who works in a bank. Who works in a bank. ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പുതിയ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ അവൾക്ക് കിട്ടി അല്ലെ, ജോലി ചെയ്യുന്നതായ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനതൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ തമ്മിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയാ. ആ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെൻ വരും, വെയർ വരും, ഹൂസ് വരും, ഹും വരും, വിച്ച് വരും, ദാറ്റ് വരും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വിച്ചിന്റെയും പൂവിന്റെയും അർത്ഥത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവും. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറാണ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സിനിമയിലാണ് കഥാപാത്രം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സം ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ ഇത് ഒരറിവും ചെറുതല്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വാറുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ പറയും. ഇതൊരു സിനിമയിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയുന്നു? അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സിനിമ ഹിന്ദി ഉണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും, തമിഴ് ഉണ്ടാവും, മലയാളം ഉണ്ടാവും. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു സം ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾ അത് ഏത് സിനിമയിലേത് പറയും. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാ ഞാനത് കണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാം. അത് മാർക്കൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഓക്കെ, മതി അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ, ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഫിലിം. മുക്കാംബോ, MUKAMBO. Mukambo. Sir, once more repeat the spelling, sir. Mukambo, MUKAMBO. സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. മുക്കാംബോ. KAMES ആണ് സാറേ. BO. മുക്കാംബോ, MUKAMBO. മുക്കാംബോ ഏത് സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയാമോ? No idea, sir. No idea. ഇനി ഞാനൊരു ക്ലൂ ഇടാം. ഈ സിനിമയുടെ പേരിന്റെ മുമ്പില് ഒരു മിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ബീൻ ആണോ സർ? മിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രേഷ്മ. മിസ്റ്റർ ബീൻ ആണോ? അല്ല, ബീനല്ല. മിസ്റ്റർ
മലയാളം മൂവിയാണോ സർ? മലയാളം മൂവി ആവാൻ വഴിയില്ല. വെരി ഗുഡ് ആര്യ, യു ആർ റൈറ്റ്. നെയിം ഓഫ് ദി ഫിലിം ഈസ് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആര്യ സിനിമ കണ്ടതാണോ അത്? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. ആര്യ ഈ സിനിമ കണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാണോ? അതെ അതെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇത്ര സമയം എടുത്തത് പറയാനായിട്ട്? മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ സിനിമയുടെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മിസ്റ്റർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം വെച്ചത് പൂച്ച കൊണ്ടുപോയില്ല, അത് അരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത സിനിമ, അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഗബ്ബർ സിംഗ്. ഗബ്ബർ സിംഗ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്, പഴയൊരു സിനിമയാണ്. Can you identify the film? ഷോളെ സിനിമയാണോ? ആണോ എന്നല്ല, ആണ്. ഓക്കെ വിജയലക്ഷ്മി, ഓക്കെ രേഷ്മ. The name of the film is Sholay. Very good, very good. Okay, 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 okay. Okay, okay, Jeena. Next question. ചിലർക്ക് പറയാൻ പറ്റി, അധികം വൈകിട്ടില്ലാത്ത സിനിമയായതുകൊണ്ട്. രാജ കൃഷ്ണപ്പ ബൈറ. രാജ കൃഷ്ണപ്പ ബൈറ. കൃഷ്ണപ്പ ബാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാമോ സാറേ? BAIRYA. രാജ കൃഷ്ണപ്പ ബൈറ. BAIRYA. Very good. Very good, very good, very good. Okay, Ashkar, you are right. Yes. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ചാടി പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത സിനിമയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. യെസ്, ദ ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ദേവസേന. ബാഹുബലി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അഖില ഫാത്തിമ റിൻഡ, മേഘന സിനി. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാഹുബലി. യെസ്, അടുത്തത് name of the character is Circuit. 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 പറഞ്ഞോളാം ബ്രദർ. Sorry sir, I don't know. Sir, Idiots ആണ് മൂവി 3. Idiots. അതല്ല 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 മേഘന. Sir, clue please. ഏഹ്, Clue. മലയാള ഫിലിം ആണ് സർ? അല്ലല്ലോ. ഫിലിം ആവാൻ വഴിയില്ല. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ്, ഈ പേരിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി വരും. ഈ ഫിലിമിന്റെ പേര് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സാർ? ഇത് എക്സാമിന് വരുന്നതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇല്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതൊന്നുമല്ല, പഠിക്കുന്നത്. യെസ്, ഞാൻ ഇനി അടുത്തടുത്ത് ഹിന്ദി മൂവിയാണോ സാറേ ഇത്? ഹിന്ദിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ MBBS എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ്. മുന്നാഭായ് MBBS ആണോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ, മുന്നാഭായ് MBBS. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ അഖില, കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്, മഹാവീർ സിംഗ് ഫോഗോട്ട്. മഹാവീർ സിംഗ് ഫോഗോട്ട്. PHOGOT. I think it is a Hindi movie. Mahavir Singh Forgot. Dangal. Is a correct answer, Ashkar.
Dangal is the correct answer. Very good, very good, very good. Yes. അടുത്ത ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ. This is the iconic character. മലയാളത്തിലെ ഒരു നടനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയിലർ. It's the correct answer. Ashkar is the correct answer. Ashkar കൊള്ളാട്ടോ. ജയിലറാണ്. Yes. Okay, okay. Tiger Muthuvel Pandyan is a Philippines jailer. അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ചതിയൻ ചന്തു. ചതിയൻ. Yes. Okay, okay. രശ്മ. Okay, Rimbini. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. അടുത്തതും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പേരായിരിക്കും. നെയിം ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ ഈസ് ജോർജ് കുട്ടി. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ റിൻഡ മേഘന കറക്റ്റ് ആണ്. ദൃശ്യം. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് റെമോ റാം വാക്ക് മോഡൽ. ഓക്കെ, വിജയലക്ഷ്മി കറക്റ്റ് ആണ്. അന്യൻ. റെമോ വാക്ക് റാം വാക്ക് മോഡൽ അന്യൻ. അടുത്തത് താനോസ്. THANOS. താനോസ്. അവഞ്ചേഴ്സ് ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. രേഷ്മ. ഓക്കെ, അഖില. സീമൺ കറക്റ്റ് ആണ്. അവഞ്ചേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് നീളമുള്ളതാണ്. മാക്സിമസ് ഡെസിമസ് മെറിഡിയൂസ്. മാക്സിമസ് ഡെസിമസ് മെറിഡിയൂസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമാണ്. Gladiator. It's the correct answer. Okay, 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 okay. Archana is the correct answer. Okay, okay, okay. Gladiator. Yes, ഞാൻ വിചാരിച്ച ആരും പറയില്ല, അത് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പോയത്. ഓക്കെ, ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ആണ്. യെസ്. അടുത്തത് ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം. OPTIMUS. ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം. PRIME. Transformers ആണ്. It's a correct answer. Okay, okay, okay. Transformers. Correct answer. It's a very good. Last question. The iconic character is M. M. ഇത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ജാക്കി ജാൻസ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ നടനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറ്. M എന്നാണ് നെയിം ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ. യെസ്, ഒരു സിനിമാ നടന്റെ പേര് കൂടിയാണ് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് വരിക. മിന്നൽ മുരളിയാണോ സർ? ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ടോം ക്രൂയിസിനെയാണോ സാർ? അതല്ല. ആര്യ പറഞ്ഞോളൂ. M എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ. അർച്ചന, ഞാൻ പറയട്ടെ? ക്രിസ് പാർട്ട് ആണോ സാർ? അല്ല, ഒരു ക്ലൂ തരാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം J എന്നാണ്. ജെയിംസ് കാമറൂൺ സാർ? ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീരീസ് ആണ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീരീസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമുണ്ട്. അപ്പോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു.
ഈ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ ആ വിഷമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള വേറെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി മലയാളമല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമയുടെ പേരാണ്, നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ പേരാണ്. I will tell you the name of the film, you tell the name of the director. The first question, the first film is Misha Madhavan. അതിൽ ആൽജോസ് ഉണ്ടോ? Yes. Correct, Reshma. Your answer is correct. Next question, Yodha. Name of the film is Yodha. Name of the film is Yodha. പ്രിയദർശനാണോ സാർ? പ്രിയദർശനല്ല. സംഗീത് ശിവൻ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ സംഗീത് ശിവൻ. It's a correct answer. Sangeet Shivan. Correct. Sangeet Shivan. Okay. അടുത്തത് ടൈറ്റാനിക്. ജെയിംസ് കാമറൂൺ ആണ് സാർ. Yes, James Cameron. It's a correct answer, Reshma. James Cameron. Next question is Parashi Raja. It's a Malayalam film. സാർ ഹരിഹരൻ. It's a correct answer. Name of the director is Hariharan. It's a correct answer. Next question. Name of the film is Dil Se. മണിരത്നം. It's a correct answer. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ആ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് സുഹാസിനി എന്നാണ്. ഇത് പറയാതെ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ പറഞ്ഞു മണിരത്നം. It's a correct answer. Yes. Next question is Drishyam. ജീത്തു ജോസഫ്. Okay. It's a correct answer. Next film is Kunyi Ramayanam. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. ബേസിൽ ജോസഫ് അല്ല സാർ. അടുത്തത് ഈഗ. EEGA. ഈഗ. Yes, Rajamouli. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ജനുഷ. Yes, Rajamouli. Yes, it's a correct answer. Rajamouli. It's a correct answer. Very good. The next is Indiran. Shankar. Yes, correct answer. Arya Shankar. Indiran Shankar. Okay. അടുത്തത് Interstellar. 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 ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ. It's a correct answer, Aparna. Nolan. It's a correct answer. Next is Vanaprastha. ജയരാജ്. അല്ല. ജയരാജ് വേറെ ഒരു സിനിമയാണ്. ഏതാണ്ട് അതേപോലൊക്കെ തന്നെ വരും. വാനപ്രസ്ഥമല്ല. ഹരിഹരനാണ് സാർ. Yes, okay, Arya. It's a correct answer. Okay, Reshma. Shaji N. Karun. Okay. അടുത്തത് സയൻസ്. SIGNS. സയൻസ്. SIGNS. M.H. Shyamalan. Correct ആണ്. മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമളൻ. കേട്ടോ, മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമളൻ. MN Shyamalan. So I ask you
The last question. The name of the film is Chemmi. ലഭിച്ച ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ്. രാമു കാര്യാട്ട്. Is the correct answer, Vijayalakshmi. Ramu Kadiat. Okay. Yes. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിനോടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാനത് മാറ്റി പിടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ആരാണെന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്? സൈൻ ഔട്ട് ഞാനാണ് സർ. ഓക്കെ, Good morning all. Before you go out, take a moment to appreciate the unique perspective each of you brought to our class today. First of all, thank you Job sir giving us such a wonderful class. Giving you such a wonderful class. Thank you all for your contributions and insights. As you head out, remember that every ending is just a beginning in disgust. Keep that spark of curiosity alive and have a wonderful rest of your day. This is Grishma signing out this class. Thank you all. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഈസ്റ്ററിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് പോട്ടെ. We will meet next day. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.